जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन अंतर्गत हूँ निपुल ચોટલિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 12 સાયન્સ જીવ વિજ્ઞાન એટલે કે બાયોલોજીની અંદર આપણે પ્રકરણ 16ના અંદર બીજા ભાગની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। પ્રકરણ 16 આપણે એવી વાત કરી હતી કે જેનું નામ જ છે पर्यावरणीय समस्याओं। आगला लेक्चर में आपणे पर्यावरणनी अंदर मानव निर्मित प्रवृत्ति द्वारा केवा केवा प्रकारનું प्रदूषण फैलावी रह्या छे एनी आपणे वात करता था। एमां आपणे छेल्ले एवुं जोयुं हतुं के मुख्य पर्यावरणनी रचना हवा, पाणी अने जमीन आ त्रणेयनुं प्रदूषण छे ए मानव प्रवृत्ति द्वारा थई रह्युं छे। एना मुख्य कारणमां ज आपणे एवुं कीधुं हतुं के दिवसे ने दिवसे वधती जती मानव संख्या एटले के वस्ती वधारो एनुं सौथी पायानुं कारण छे। स्वाभाविक छे वस्ती वधारो थशे तो दरेक वस्तुनी जरूरियातमां पण एटलो ज वधारो थशे। एटले आपणे एवुं कही शकीए के आ जे वस्ती वधारो छे ए प्रदूषणनुं पायानुं कारण छे। पछी आपणे एवी पण वात करेली के भाई भारत सरकार द्वारा 1986 ની અંદર ધ એન્વાયરમેન્ટલ एक्ट पर्यावरण अधिनियम बहार पाडवामां आव्युं। ए अंतर्गत हवा, पाणी अने जमीन त्रणेयना प्रदूषणने आवरी लेवामां आव्युं हतुं। तो आजे ए त्रण मुख्य प्रदूषणों આપણે જે ભણવાના છે એ પૈકીનું એક એટલે કે આજે આપણે હવાના પ્રદૂષણ વિશે ચર્ચા કરશું। હવાનું પ્રદૂષણ કયા કારણોથી થાય, એનાથી કેવા પ્રકારનું નુકસાન થાય અને એને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય એની ચર્ચા આપણે આજના લેક્ચરની અંદર કરવાના છીએ। તો મિત્ર, હવાનું પ્રદૂષણ કેવી રીતે ફેલાય એ પહેલાં આપણે કહીએ કે હવાના પ્રદૂષણથી નુકસાન કોને થાય છે। તો કે આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ પ્રદૂષિત હવા હશે તો આપણને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડશે, કારણ કે આપણે માટે જે પ્રાણવાયુ ઓક્સિજન છે એ આપણે હવાના માધ્યમથી લઈએ છીએ, એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણને જ નુકસાન થઈ રહ્યું છે। तो हवाना प्रदूषण फैलावनार कोण? तो के पण आपणे। नुकसान कोने थई रह्युं छे? तो के पण आपने, पण फक्त आपने ज थई रह्युं छे। तो एनो जवाब आवशे ना। प्रदूषण फैलावनार आपणे ज छीए, पण एनाथी नुकसान मानवने तो छे ज, साथे साथे समग्र प्राणीओने छे। तो खाली प्राणी अने माणसने ज नुकसान छे? तो के ना, इवन वनस्पति ने पण हवाना प्रदूषणथी नुकसान छे। हवे आपने एम थाय केवी रीते? वनस्पति तो आपने ऑक्सिजन आपे छे, एने केवी रीते नुकसान थवानुं? तो के जो आपणे आ वातावरणनी हवामां प्रदूषित वायुओनुं प्रमाण वधारी देशुं तो वनस्पति पण पोतानी श्वसन प्रक्रिया माटे तो ऑक्सिजननो ज उपयोग करे छे। ए अलग बात छे के दिवस दरमियान एनी अंदर ज एटलो ऑक्सिजन बने छे के एने बहारथी नथी लेवो पड़तो। पण आपणे बधाने ख्याल छे के रात्रे प्रकाश संश्लेषण बंध होय छे एटले एने रात्रे तो बहारथी ऑक्सिजन लेवो पड़े छे। हालो मानी ल्यो के एने ऑक्सिजननी गोठवण प्रकाश संश्लेषणथी थई जाय तो पण एने दिवसे वातावरणमांथी CO2 तो लेवो ज छे ने। तो एनो अर्थ एवो नहीं कि प्रदूषण फक्त एक ज वायुने कारणे CO2 ने कारणे छे अने वनस्पति लई ले छे। बीजा वायुओ पण प्रदूषण फैलावा माटे जवाबदार छे ज, आपणे बधा जाणीए छीए। तो अहींया जे कांई प्रदूषण फैलाई रह्युं छे अथवा तो जे कांई प्रदूषण छे हवानुं, एमां फक्त मानवने नहीं, प्राणीने नहीं, पण वनस्पतिने साथे साथे नुकसान छे।
વનસ્પતિનો ગ્રોથ ઘટી જાય, વૃદ્ધિ અટકી જાય છે, અકાળે મૃત્યુ પામે છે, અકાળે વૃદ્ધત્વ આવી જાય છે. આ બધા લક્ષણ પ્રાણીમાં માણસમાંય દેખાય છે. આજે તમે જુઓ તો માણસનું સરેરાશ આયુષ્ય છે એ આજથી 500 વર્ષ પહેલા કેટલું હતું સરેરાશ આયુષ્ય? તો કે 100 વર્ષ હતું. આજે તો કે અત્યારે માનવનું સરેરાશ આયુષ્ય 60 થી 70 વર્ષ થઈ ગયું. કારણ એમાંનું એક આ છે જ હવાનું પ્રદૂષણ. ચોક્કસપણે એક કારણ છે આયુષ્ય ઘટવા પાછળ. આપણે કહીએ છીએ કે ઓક્સિજન આપણો પ્રાણવાયુ છે, નેસેસરી ફોર અ લાઈફ. તો અલાઈવ માટે જે રિક્વાયર્ડ છે, જરૂરી છે એવો વાયુ, એ વાયુની સાથે જો બીજા પ્રદૂષિત વાયુ આવશે તો 100% આપણને નુકસાન થશે. માણસને શ્વસન સંબંધિત, માણસને શું પ્રાણીને પણ શ્વસન સંબંધિત બીમારીઓ થઈ જશે. અને શ્વસન સંબંધિત બીમારી થાય એ વ્યક્તિ હોય, માણસ હોય કે પ્રાણી હોય, એનું આયુષ્ય લાંબુ ન રહે. સીધી વાત છે ને. કારણ કે આપણે શ્વાસ રોકીને કેટલી વાર રહી શકીએ છીએ? કલાક રહી શકીએ? તો કે ના, મિનિટોમાં એ આંકડો આવે છે. એનો અર્થ કે હવાનું પ્રદૂષણ છે એ આપણા માટે તો ઠીક, પણ બાકીની જીવસૃષ્ટિ માટે પણ એકદમ ઘાતક સાબિત થઈ રહ્યું છે. જેનું અંત એમ કહેવાય ને કે ઝડપથી મૃત્યુ શક્ય છે, એવા પ્રકારનું પ્રદૂષણ છે. તો આવું જે હવાનું પ્રદૂષણ છે એ ફેલાય છે કેવી રીતે? માનવ દ્વારા તો ફેલાય છે, એટલી વાત તો પાકી છે. પણ આ પ્રકારનું પ્રદૂષણ કયા પ્રકારની માનવ પ્રવૃત્તિને કારણે થાય છે? તો કે પ્રદૂષણ થવાના કારણો આપણે અહીંયા જોઈએ તો હવાનું પ્રદૂષણ ફેલાવાના કારણો, એમાંનું સૌથી પહેલું આવે છે થર્મલ પાવર સ્ટેશન. આ શું છે? તો કે થર્મલ પાવર સ્ટેશન એટલે કે વિદ્યુત મથક. તમે બધાએ કદાચ જોયું હશે, ઘણી બધી મોટા શહેરોની નજીક જે નદી હશે એના કિનારે બહુ મોટી મોટી આમ ચીમનીઓ જેવી રચના હશે અને એમાંથી સતત ધુમાડો નીકળતો હશે. આપણે જ્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ કરીએ છીએ, વિદ્યુત, એ ઉત્પન્ન કરે ક્યાં? એને ઉત્પન્ન કરવા માટે કંઈક પ્રોસિજર હોય ને. તે ઉત્પન્ન કરવા માટેની જે પ્રોસિજર છે એ આપણે જાણતા નહીં હોય કદાચ. તો એ પ્રોસિજર અત્યારે તો એના ઓપ્શનમાં બીજી પણ પદ્ધતિ છે, પણ આ સૌથી જૂની પદ્ધતિ છે. અને એવું નથી કે આ પદ્ધતિ બંધ થઈ ગઈ છે. આ પદ્ધતિ પણ અત્યારે ચાલુ જ છે વ્યવહારમાં. તો આમાં શું કરવામાં આવે? તો કે કોલસાને સળગાવી એના દ્વારા પાણી ગરમ કરવામાં આવે. પાણી ગરમ થાય, ઉકળે એટલે એની વરાળ બને અને વરાળથી ટર્બાઇન ફેરવવામાં આવે. અને ટર્બાઇન ફરે એટલે ડાયનેમોનો જે નિયમ છે ને, ટર્બાઇન ફરે એટલે વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય અને એ પાવર હાઉસમાં સ્ટોર થાય અને ત્યાંથી આપણે ઉદ્યોગ કે રહેઠાણ જ્યાં જરૂર છે ત્યાં એ સપ્લાય કરવામાં આવે. તો અહીંયા જે કોલસો આટલો બધો બાળવામાં આવે છે, હવે આટલી મોટી વિદ્યુતની જરૂરિયાત, તો એના માટે કાંઈ 100 ગ્રામ કોલસો તો સળગાવવાની જરૂર નહીં પડતી હોય ને. એના જે આંકડાઓ છે ને એ પર ડે 100 ટનથી પણ વધારે હોય છે પર ડે. હવે આટલો કોલસો સળગે તો એમાંથી એની જે મોટી મોટી ચીમનીઓ બનાવેલી હોય, તમે કદાચ જોઈ હશે, એમાંથી નીકળતો જે ધુમાડો છે એ એક તો હવાના પ્રદૂષણ માટે સૌથી મુખ્ય જવાબદાર કહેવામાં આવ્યો છે. બીજું, જે ધાતુ ઓગાળતા કારખાના છે, બરાબર,
ધાતુ ઓગાળતા કારખાના શું છે? તો કે જે બધું ભંગારમાં ભેગું થયેલું મેટલ હોય, ધાતુ અલગ અલગ, પછી તાંબુ હોય, લોખંડ હોય, પિત્તળ હોય, XYZ કોઈ પણ ધાતુ હોય, આવી જે સ્ક્રેપ ભેગો કર્યો હોય એને ઓગાળીને એમાંથી ડાઈ દ્વારા નવી પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવામાં આવે, એને ઢાળવામાં આવે ચોક્કસ બીબાની અંદર, અને પછી એમાંથી જે બીબામાં જે આકારમાં ઢાળ્યું હોય એવા આકારની ધાતુ ઠંડી પડે એટલે બની જાય, એટલે એની નવી વસ્તુ તૈયાર કરવામાં આવે. તો આવી જે મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઓ છે, જે મેટલ ને ઓગાળવાનું કામ કરે છે, એવી જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એમાંથી જે ધુમાડો નીકળે છે એ વધારે ઝેરી પ્રકારના વાયુઓ હોય છે. એમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ જેવા વાયુઓ પણ એમાંથી નીકળતા હોય છે. આ વધારે ઝેરી કે આપણા માટે ઘાતક સાબિત થઈ શકતા હોય છે. આ સિવાય તો કે એક સૌથી મોટું પેરામીટર છે વાહન. વાહનમાંથી નીકળતો ધુમાડો. હવે વિચાર કરો કે વાહનોની કેટલી મોટી સંખ્યા છે. જેટલી જનસંખ્યા છે ને એનાથી ડબલ વાહનની સંખ્યા છે. આજે ઘરે ઘરે વ્યક્તિ દીઠ એક વાહન તો છે જ. એ તે આપણા ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશોમાં, જે વિકસિત દેશો છે એમાં વ્યક્તિ દીઠ 2-3 વાહનો છે. તો તમે વિચાર કરો આટલા બધા વાહનો, અને એટ એ ટાઈમ જે ટોટલ વાહનો છે એમાંના 40% વાહનો એટ એ ટાઈમ રોડ ઉપર હોય છે, એટલે કે વર્કિંગમાં છે, ચાલી રહ્યા છે. તો એમાંથી કેવડો મોટો ધુમાડો, એમાંય ખાસ કરીને કાર્બન મોનોક્સાઇડ કેટલો બધો જનરેટ થાય છે. તો આવા તો બીજાય કેટલાય બધા પેરામીટરો છે, પણ આ મુખ્ય હતા. આમાં ધાતુ ઓગાળતા કારખાના એટલે એટલું જ નહીં, પછી આમાં બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત આવી જાય. પછી જંતુનાશક દવા બનાવતું કારખાનું હોય, કે એ બીજી કોઈ ધાતુની વસ્તુને કે કટિંગ કરતું કે ફિનિશિંગ કરતું કારખાનું હોય, એ બધી વસ્તુ આવી જાય. આમાં રાજકોટ મોખરે છે, કારણ કે રાજકોટમાં ધાતુ ઉદ્યોગ બહુ સારો એવો વિકસેલો છે. બરાબર છે. તો આ જે કાંઈ બધી ત્રણેય આપણે પેરામીટરો જોયા એ હવાના પ્રદૂષણ ફેલાવાના મુખ્ય કારકો કહી શકાય. બરાબર. આ બધી, હવે આમાંની એકેય વસ્તુ એવી નથી કે એને આપણે બંધ કરી દઈએ કે આ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે ને, આ થર્મલ પાવર સ્ટેશન જ બધા કરી દો બંધ. તો વિદ્યુતનો ઓપ્શન શું? એવું નથી કે આની સિવાય કોઈ ઓપ્શન જ નથી, છે, પણ બધાયની કંઈક ને કંઈક મર્યાદાઓ છે, લિમિટેશન્સ છે. એટલે એવું નહીં બને કે આને આપણે ચોકડી માર દઈએ તો બાકીના ઓપ્શનથી ચાલી જશે. જ્યાં સુધી પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાના બહુ સારા એવા સ્ત્રોત નહીં મળે ત્યાં સુધી આ કોઈ વસ્તુ બંધ કરી શકાશે નહીં. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બંધ કરી દેવી તો કેટલો મોટો બધી પ્રકારે લોસ છે. વસ્તુની રીતથી આપણને નુકસાન છે, અને રોજગારની રીતથી બહુ મોટું નુકસાન છે. આર્થિક રીતે તો નુકસાન છે જ. તો વાહનોને બંધ કરવા પોસિબલ જ નથી. એનો અર્થ કે આ બધી વસ્તુથી જે પ્રદૂષણ થાય છે એ કન્ફર્મ છે. આમાંનું કાંઈ બંધ પણ નથી કરી શકાય એમ, એ વાત એ કન્ફર્મ છે. તો હવે તો આપણે એનો કંઈક રસ્તો જ ગોતવો રહ્યો. એવો કંઈક રસ્તો ગોતીએ કે જે આના સોલ્યુશન રૂપે આપણને મળે, અથવા તો આનું સોલ્યુશન લાવી શકે. બરાબર છે ને. પ્રદૂષણ ફેલાવવા માટે જવાબદાર આ બધી ઘટક રચના કારકો છે, પણ એ પ્રદૂષકો કયા? આપણે પ્રદૂષકની આગલા લેક્ચરમાં વ્યાખ્યા આપી હતી ને. તો હવાના પ્રદૂષણ માટે આપણે એમ કહીએ કે આજે હવાનું પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે એના માટે પ્રદૂષકો કયા?
તો હવાના પ્રદૂષણ માટેના પ્રદૂષકો એનું લિસ્ટ કરીએ આપણે તો એક તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે જ, પણ આ સૌથી ઓછો નુકસાનવાળો છે અને એનું સોલ્યુશન એ કુદરતે આપેલું છે વનસ્પતિના સ્વરૂપે આપણને. એનાથી ડબલ ખતરનાક કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ છે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે, એમોનિયા છે. આવા તો ઘણા પ્રદૂષકો વાયુ સ્વરૂપે આપણને નુકસાન કરી રહ્યા છે. ખાલી આ બધી વસ્તુમાંથી આ બધા વાયુઓ જ નુકસાન કરે એટલું નથી. આ બધામાં સાથે સાથે જે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ હોય, કણ સ્વરૂપી રચના હોય, ધૂળના કણ હોય, રજકણ હોય, અથવા તો કોઈ ધાતુના કણ હોય, અથવા કોઈ બીજા કોઈ આવા વાયુના સંયોજનથી બનેલા કણ હોય, એ પણ એટલા જ નુકસાનકારક છે. તો આનું કંઈક તો સોલ્યુશન હવે આપણે ગોતવું જ પડશે. આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીને તો બંધ કરી શકીએ એમ નથી, તો એનું કંઈક તો સોલ્યુશન ગોતવું. અહીંયા સૌથી પહેલો જે આપણી પાસે પ્રદૂષણ માટે જવાબદાર આપણા ધ્યાનમાં આવ્યું છે થર્મલ પાવર સ્ટેશન્સ, જેને આપણે વિદ્યુત મથકો કહીએ છીએ, અથવા તો આવી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. આ બેયમાં એક કોમન વસ્તુ છે કે આ બેયમાંથી જે ધુમાડાઓ છે એ ચીમનીઓ દ્વારા વાતાવરણમાં આપણે મુક્ત કરીએ છીએ. એટલે મોટી મોટી પાઇપ બનાવેલી હોય હાઇટવાળી, અને એ વાતાવરણની અંદર છે એ પ્રમાણમાં ઊંચે, એટલે કે જમીન લેવલથી 50-100 ફૂટ ઊંચે એ ધુમાડાને મુક્ત કરે છે. તો આને જો ધુમાડાને હવામાં જવા દેતા પહેલા કંઈક આપણે એને ફિલ્ટર કરીએ, કંઈક શુદ્ધ કરીએ, તો જે પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે એમાં કંઈક તો ફાયદો થશે ને, થોડો ઘણો તો ફેર પડશે ને. તો એના માટે એના સોલ્યુશન ભાગરૂપે આમાં એવું થાય કે આવો બધો કારખાનામાંથી ને આવા થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાંથી ને એ બધો ધુમાડો નીકળતો હોય, તો ઘણી વખત એ ધુમાડો વાતાવરણમાં જે બિનહાનિકારક વાયુ છે, જેમ કે વાતાવરણની અંદર આપણને નુકસાન નથી કરતા નામ કામના છે એવા બિનહાનિકારક વાયુઓ નાઇટ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે, આવા વાયુ સાથે આ બધા વાયુઓ કે કણ એ સંયોજાય અને શું કરે તો કે એને હાનિકારક વાયુ સંયોજનમાં રૂપાંતરિત કરી નાખે છે, ફેરવી નાખે છે. તો વધારે પડતું એક તો આપણો ઓક્સિજન સંયોજાય એનાથી નુકસાનકારક તો ઘટક બનશે, પણ આપણો ઓક્સિજનનો એ લોસ તો થશે જ, એટલે કે વાતાવરણમાંથી આપણને ઓક્સિજનની પણ ઘટ થશે. એટલે બે રીતે આપણને નુકસાન થાય છે. તો એનું કંઈક અમુક લેવલે તો આપણે શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ. તો આવા જે કાંઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી ધુમાડાઓ નીકળે છે એના શુદ્ધિકરણ માટે બે મુખ્ય રીતો છે. પહેલી રીત છે એને કહેવામાં આવે છે સ્થિર વિદ્યુત અવક્ષેપક પદ્ધતિ. પહેલી પદ્ધતિ છે એનું નામ છે સ્થિર વિદ્યુત અવક્ષેપક પદ્ધતિ, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકલ પ્રેસિપિટેશન મેથડ, જેને ઇંગ્લિશમાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્રેસિપિટેશન મેથડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજી પદ્ધતિ છે ને માર્જક, એટલે કે ઇંગ્લિશમાં એને સ્ક્રબર મેથડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બે પદ્ધતિથી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી નીકળતા ધુમાડાનું ફિલ્ટ્રેશન, શુદ્ધિકરણ પ્રમાણમાં કરી શકીએ છીએ. અહીંયા એવું નથી કહેવામાં આવ્યું કે આના દ્વારા આપણે 100% ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે ધુમાડો છે એને શુદ્ધ કરી શકીએ નહીં. હા, પણ આપણે એને 99% શુદ્ધ કરી શકીએ છીએ. આ લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ.
એટલે 90 થી 99% તો આપણે ધુમાડાનું શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ એમ છીએ. એના માટેની આ બે પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ કેવી રીતે, એટલે કે આમાં કેવી રીતે ધુમાડાનું શુદ્ધિકરણ થાય એ હવે આપણે સમજીએ. બરાબર. પહેલી પદ્ધતિ સ્થિર વિદ્યુત અવક્ષેપ પદ્ધતિ. હવે આ પદ્ધતિમાં શું કરવામાં આવે, આમાં ઇલેક્ટ્રિક શબ્દ આવે છે, એનો અર્થ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ધન આયન અને ઋણ આયનની વાત હોવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે જ્યાંથી અશુદ્ધ ધુમાડો નીકળે છે એ વાતાવરણમાં જાય એની પહેલા એક હાઈ વોલ્ટેજ વાળા વિદ્યુત તારો છે એ ગોઠવી દેવામાં આવે છે. અહીંયા એવું લખ્યું છે ઋણ વીજભારિત તાર છે, આ ગોઠવી દીધા છે. આ ઋણ વીજભારિત જેમાં ઇલેક્ટ્રોન વાળો કરંટ છે, આ ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન વાળો કરંટ પસાર થઈ રહ્યો છે હાઈ વોલ્ટેજ. અહીંયાથી આ બધો અશુદ્ધ ધુમાડો છે એ આ તારથી આગળ જવાનો છે. જેવો આ તારના સંપર્કમાં આવશે એટલે આ જે રજકણો છે, અહીંયા જે આ ગ્રીન કલરના ડોટ્સ બતાવ્યા છે, આ બધી અશુદ્ધિઓ છે, એટલે કે ધૂળ રજકણો છે, એ પોતે ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ થઈ જશે. કેવા? નેગેટિવ, ઋણ વીજભારિત બની જશે. તારમાંથી એ ધૂળના રજકણ ઉપર શું લાગી ગયો? ઇલેક્ટ્રોન. એટલે પોતાનો ઓલ ઓવર ચાર્જ કેવો થઈ જાય છે? ઋણ. એટલે આ કેવા કણ બની ગયા? ઋણ વીજભારિત કણ તૈયાર થઈ ગયા છે. આ ઋણ વીજભારિત જે કણ તૈયાર થયા છે એ આગળ જાય તો આગળ એક સંચાયક તકતી એટલે કે પ્લેટ્સ રાખેલી છે, ધાતુની મોટી મોટી તકતી રાખેલી છે. આ જે ધાતુની તકતીઓ છે એના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, આ ધાતુની તકતીઓ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ છે. એટલે જે આ ઋણ વીજભારિત કણ છે એ સ્વાભાવિક છે એ આ પોઝિટિવ ચાર્જ વાળી તકતી ઉપર એટ્રેક્ટ થશે અને ચોંટી જશે. અહીંયા ચોંટી જશે. મોટા ભાગની જે ધૂળના રજકણ કે આવા કોઈ ધાતુના કણ છે, પાર્ટિકલ્સ ફોર્મ છે, એ આવી તકતી સાથે ચોંટી જશે. એટલે એને સંચાયક તકતી કીધી, કલેક્ટિંગ પ્લેટ કીધી. કલેક્ટ કરી લે છે. અને ઓલી સાઈડ હવે જે હવા મળે છે આમાં લગભગ આવા કોઈ ધાતુ કે ધૂળના રજકણ બચેલા હશે નહીં. અહીંયાથી આ જે આવી અશુદ્ધ હવાનો જે ફ્લો છે એ પ્રમાણમાં ધીમો રાખવામાં આવે છે, જેથી કરીને શું થાય તો કે આમાં ધન આયન અને ઋણાયન વચ્ચેનું એટ્રેક્શન રિએક્શન થઈ અને એ ચોંટી જવા માટેનો સમય બરાબર મળે. તો પહેલી આ પદ્ધતિ જે છે જેને સ્થિર વિદ્યુત અવક્ષેપ પદ્ધતિ કહેવાય એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે જે મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એમાં આ પદ્ધતિ ખાસ વપરાય, કારણ કે જે ધુમાડો નીકળે છે એમાં મેટલ પાર્ટિકલ હોવાના અને ઇઝીલી ચાર્જ એક્સેપ્ટ કરશે. એટલે આ પદ્ધતિ જે મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, આવી ધાતુ ઓગાળતા કારખાનાઓ, એમાં બહુ બરાબર રીતે કારગર રીતે લાગુ પાડી શકાય. બરાબર છે. બીજી પદ્ધતિ જેને કહેવાય માર્જક અથવા તો સ્ક્રબર મેથડ. એ પદ્ધતિ આ થર્મલ પાવર સ્ટેશનનો ધુમાડો છે દાખલા તરીકે એની વાત કરીએ તો આ થર્મલ પાવર સ્ટેશનની એક મોટી ચીમની છે. અહીંયાથી થર્મલ પાવર સ્ટેશનની જે કાંઈ ફ્યુમ્સ છે, ધુમાડો છે, અશુદ્ધ હવા એ અહીંથી દાખલ થાય છે, એન્ટ્રી લે છે. ઉપર જાય તો હવામાં પહોંચે એ પહેલા વચ્ચે અહીંયા નોઝલ ગોઠવેલી છે. આ નોઝલમાંથી ચૂનાનું પાણી અથવા સાદા પાણીનો સ્પ્રે કરવામાં આવે. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો આ રીતે ચૂનાનો અથવા સાદા પાણીનો અહીંયા સ્પ્રે થાય છે. આનાથી શું થાય તો કે આનાથી જે કાંઈ હવાની અંદર
સોલિડ પાર્ટિકલ્સ હશે એ પાણી અથવા ચૂનાના પાણી સાથે ભીના થઈ વજનદાર બની ધીરે 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 આ રીતે નીચે સેટલ ડાઉન થઈ જશે, અથવા તો જે હવામાં ઓગળેલા સ્વરૂપે હતા એ આપણને કેવા સ્વરૂપે મળી જશે તો કે કણમય સ્વરૂપે આપણને અહીંયા નીચે ભેગા થઈ જશે. અને ઉપર તમે જોશો ને તો અહીંયા જે ધુમાડો જતો હશે ને એકદમ બ્લેક હશે, અને અહીંયા તમે જોશો ને તો એ ધુમાડો પ્રમાણમાં ઘણો સફેદ જોવા મળશે, બ્લેક નહીં જોવા મળે, પ્રમાણમાં ઘણો એમાં શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ હશે. અહીંયા જે બધા કણમય પદાર્થ ભેગા થાય એને આગળ જતા રીપ્રોસેસિંગમાં જવા દેવામાં આવે. અહીંથી એને કલેક્ટ કરી અને એક બીજું ફિલ્ટર યુનિટ તૈયાર કરેલું હોય એની અંદર એને ફરી પાછા પ્રોસેસ કરીને ફિલ્ટ્રેશન કરી દેવામાં આવે આ પદાર્થ. તો આ પદ્ધતિ છે એ પણ એટલી જ અસરકારક છે. આમાં કન્ટિન્યુઅસ પાણી કે ચૂનાના પાણીનો સ્પ્રે ચાલુ રાખવાનો છે. આ પદ્ધતિ અત્યારે પણ એટલી જ એપ્લિકેબલ છે તમારા નોલેજ માટે. જે મોટા મોટા શિપિંગ જહાજ છે, એટલે મોટી મોટી સ્ટીમર, કાર્ગો સ્ટીમર જેને કહેવાય ને, જેમાં માલવાહક જહાજ, એમાં 500 કન્ટેનર જતા હોય, એ જહાજો આજે પણ આવા કોલસાથી ચાલતા હોય ને એમાં બે મોટા પાઇપ આમ દેખાય, એમાંથી આમ ધુમાડા નીકળતા હોય, એની ચીમનીઓમાં પણ આવા સ્ક્રબર્સ લગાડેલા હોય છે. આજે પણ આ પદ્ધતિ એપ્લિકેબલ છે. આ પદ્ધતિથી આપણે એટલું કહી શકીએ કે ભાઈ પ્રમાણમાં જે અશુદ્ધ હવા છે એમાંના જે કણ છે એ ફિલ્ટર કરી શકીએ છીએ. આપણો જે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ છે, CPCB જેને કહેવાય છે, સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ, CPCB તરીકે ઓળખાય છે. આને એક ગાઈડલાઈન આપી છે કે હવામાં 2.5 માઇક્રોમીટર કે એનાથી પણ નાના એટલે કે 2.5 પિકોમીટર જેને કહેવાય, એવા જો હવામાં રજકણો હશે તો સૌથી વધારે એ આપણા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરે છે. એટલે હવામાં 2.5 માઇક્રોમીટર કે તેનાથી નાના કણની હાજરી હોવી એ માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગંભીર છે. કારણ કે ઇઝીલી આપણા શ્વાસની અંદર પહોંચી જાય અને આપણા ફેફસાની અંદર વાયુ કોષ્ટમાં એ જમા થઈ જાય છે. એટલે સૌથી વધારે આ નુકસાનકારક છે. તો આ બેઝિક 2 મેથડ હતી. આ સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા આપેલી આ ગાઈડલાઈન છે. આ જે માપ છે એ ધૂળના રજકણના માપ છે. આ જે મેં માપ લખ્યું એ ધૂળના કણના માપ છે, બરાબર. આપણે હજી વાહનોને લઈને કેવા પ્રકારનું પ્રદૂષણ થાય ને કેવી રીતે નિયંત્રણ થાય એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. આશા રાખું છું કે આટલી વાત તમને સમજાઈ ગઈ હશે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે વાહનોમાંથી નીકળતા ધુમાડા અને પ્રદૂષણ ઉપર ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ.